Hello students, welcome to this class of the physics, that is DSC physics. Okay. लास्ट टाइम आपण इलॉंगेशनचा फॉर्म्युला बघितलेला होता. इलॉंगेशन कसा लक्षात ठेवायचा आहे त्याचा फॉर्म्युला आहे दॅट इज प्ले PL upon AY. फिर P is the force, L is the original length, A is the area of cross section and Y is the Young's modulus. Okay, so this is a very simple formula to remember, that is play. So elongation in any rod is given by formula that is play. आता याच्याच रिलेटेड आणखी काही ऍप्लिकेशन्स आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. लेट्स सी सम ऍप्लिकेशन्स रिलेटेड टू दिस इलॉंगेशन. आता याचं फर्स्ट ऍप्लिकेशन बघा. फर्स्ट ऍप्लिकेशन, when a mass m is suspended from the wire, its elongation will be, okay, when a mass m is suspended, okay, suspended from a wire, its elongation is, okay. So this is a very simple application ज्याच्यामध्ये अशा प्रकारे एक वायर आहे. वायरची ओरिजिनल लेंथ L आहे, याचा यंग्स मॉड्युलस Y आहे आणि याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A आहे. ओके, these things are given to you in the problem, and a mass that is of m is suspended from this wire. या वायर पासून मास m काय केलेला आहे, सस्पेंड केलेला आहे. Now on this wire, how much is the force acting? That is weight of this mass. Weight of this mass, that is mg. This is the force acting on this wire. Now the elongation is to be calculated. Now the basic formula for the elongation is play PL upon AY. Now here LAY will remain as it is, only P is going to be replaced. Okay, P फक्त इथे रिप्लेस होणार आहे. P म्हणजे फोर्स ना, P म्हणजे वायरवर अप्लाय होणारा फोर्स ना. वायरवर अप्लाय होणारा फोर्स किती असणार आहे, mg, and therefore elongation will be equal to mg L divided by AY. Okay, very simple concept. ओके, एका वायरला आपण m मास जर लावलं, सस्पेंड केलं, त्याच्यापासून हँग केलं, तर elongation in wire will be given by formula play, that is mg L upon AY. Next, याच्याशीच रिलेटेड सेकंड ऍप्लिकेशन आहे. A sphere of radius capital R is suspended from a wire. Okay, sphere of radius capital R is suspended from a wire and its elongation is L. Elongation is L. Now, if sphere of double radius, okay, double radius is suspended from wire, is suspended from same wire, elongation is, new elongation is wire, then new elongation is. Okay, so this is to be calculated. Now here options are, I am going to give here options. Option A is, that is elongation is L. Second option is 2L. Third option is 4L, and last option is 8L. Okay, so these are the values of the elongation. So what do you think, which option will be correct option? आता या प्रॉब्लेम मध्ये काय दिलंय बघा, a sphere, there is a sphere now here. Okay, so this is a sphere and it is suspended from this wire. Okay, wire has Young's modulus Y, original length L, area of cross section A. Okay, आणि हा जो स्पियर आहे ना, या स्पियरची रेडियस कॅपिटल आहे. Okay, now here elongation of the wire is nothing but play na, PL upon AY. Now P is nothing but mg upon mg into L upon AY. Okay,
आता हे एम म्हणजे काय असणार, कोणाचं मास असणार आहे, या सस्पेंडेड स्पिअरचं मास ज्याची रेडियस कॅपिटल आर आहे. आता या स्पिअरचं मास जे आहे ते ना आपण रिप्लेस करूया. हे एम देखील मी रिप्लेस करणार आहे. कसं रिप्लेस करणार आहे, तर मास इज नथिंग बट व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी, जी इंटू एल ऍज इट इज डिवायडेड बाय ए वाय. सो इलॉंगेशन इज इक्वल टू व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम ऑफ द स्पिअरचा फॉर्म्युला असतो 4/3 पाय आर क्यूब रो जी एल डिवायडेड बाय ए वाय. कारण इथं रेडियसची इन्फॉर्मेशन दिली ना. स्पिअर ऑफ रेडियस इनिशियली द रेडियस ऑफ द स्पिअर इज कॅपिटल आर अँड न्यू रेडियस ऑफ द स्पिअर इज नाउ डबल, दॅट इज 2r. म्हणजे रेडियस चेंज होणार आहे ना, मग इलॉंगेशन काढण्यासाठी इन टर्म्स ऑफ रेडियस हा इलॉंगेशनचा फॉर्म्युला काढायला पाहिजे. सो दिस विल बी लाईक दिस. ओके, so formula for elongation in terms of radius of that suspended sphere will be, this will be the formula. Okay, now बघा, सुरुवातीला इलॉंगेशन किती होतं, यल होतं. कधी, ज्यावेळी रेडियस r1 इज इक्वल टू r होतं त्यावेळी. आता इलॉंगेशन L2 किती होईल ते फाइंड आउट करायचं आहे. कधी, when radius becomes doubled, that is 2r. बघा काय करतोय मी आता. सुरुवातीला स्पिअरची रेडियस, सस्पेंडेड स्पिअरची रेडियस कॅपिटल आर होती, r1 इज इक्वल टू r. त्यावेळी इलॉंगेशन किती होतं, यल होतं. आता रेडियस 2r केल्यावर इलॉंगेशन किती होणार हे L2 काढायचं आहे. आता इथं बघा बाकी सगळं कॉन्स्टंट आहे. कॉन्स्टंट जर सगळं मी काढून टाकलं, 4/3 पाय रो जी एल हे काय चेंज होणार नाही याच्यामध्ये. AY देखील काय चेंज होणार नाही. सो इलॉंगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय येतं, याच्यावरून रेडियस क्यूब येतं. बाकी सगळं आर सोडून बाकी सगळं जर कॉन्स्टंट असेल तर ते काढून टाकायचं. So L is directly proportional to R cube होणार आहे, and therefore I can write here L2 divided by L1 is equal to R2 divided by R1 cube. In this way I can write. So L2 is the new elongation, L1 is the original elongation, that is R2 is, that is 2R divided by R1 is R, याचा क्यूब होणार आहे. Now here R and R get cancel. So L2 divided by L is equal to 2 cube, that is equal to 8, and therefore new elongation L2 is 8 times original elongation, that is L. ओके, म्हणजे ओरिजिनल इलॉंगेशन L असेल तर न्यू इलॉंगेशन होणार आहे 8L. ओके, हे बघा वन्स अगेन याला रिपीट करतो या क्वेश्चनला मी. इथं एक वायर आहे आणि त्या वायरला काय केलेलं आहे, खाली एक स्पिअर लावलेला आहे. ओके, आता स्पिअरचं काहीतरी मास असणार आहे ना या स्पिअरला, आणि त्या मासमुळे काय होणार आहे, काहीतरी वेट क्रिएट होणार आहे, दॅट इज mg. आणि हे स्पिअरचं जे वेट आहे ना त्या वायरला काय करणार आहे, स्ट्रेच करणार आहे. स्पिअरचं वेट वायरला स्ट्रेच करणार आहे, अँड देअरफॉर देयर इज अ इलॉंगेशन इन द वायर. सो इलॉंगेशन इन द वायरचा बेसिक फॉर्म्युला प्ले आहे PL/AY. आता P या ठिकाणी काय येणार आहे, स्ट्रेचिंग फोर्स, दॅट इज mg येणार आहे. mg म्हणजे काय, त्या स्पिअरचं वेट असणार आहे. ओके, आता क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलंय, स्पिअरची सुरुवातीला रेडियस r होती त्यावेळी इलॉंगेशन L होतं. वायरचं इलॉंगेशन काहीतरी होतं ना L, एवढं स्मॉल L. आता स्पिअरची रेडियस r चं काय करायचं आहे, 2r करायचं, म्हणजे एवढा मोठा स्पिअर येणार आहे आता. ओके, वायर चेंज करायची नाही, फक्त स्पिअर चेंज करायचा आहे, ज्याची रेडियस डबल करायची. रेडियस डबल केलं तर काय होणार, इथं मास वाढणार ना, मास वाढणार, वेट वाढणार, म्हणजे स्ट्रेचिंग फोर्स वाढणार. स्ट्रेचिंग फोर्स वाढल्यामुळे इलॉंगेशन वाढणार आहे. मग आता इथं रेडियस डबल केल्यानंतर इलॉंगेशन किती टाइम्स होणार हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी ते इलॉंगेशन आणि रेडियस यांच्यामधलं रिलेशन फॉर्म्युला आपल्याला अगोदर काढावा लागेल, बरोबर. आणि तो फॉर्म्युला कसा येणार बघा, तर इलॉंगेशनचा फॉर्म्युला mgl/AY आहे. ओके, नाउ हियर मास इज रिप्लेस्ड बाय volume into density, because you know that mass is nothing but volume into density. So GL as it is, AY as it is. ओके, परत व्हॉल्यूम, कुणाचं व्हॉल्यूम, या स्पिअरचं व्हॉल्यूम. आता स्पिअरच्या व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला तुम्हाला पाठ पाहिजे, 4/3 पाय आर क्यूब. व्हॉल्यूम ऑफ स्पिअर इज गिवन बाय फॉर्म्युला 4/3 पाय आर क्यूब. ओके, रो ऍज इट इज, जी ऍज इट इज, एल ऍज इट इज अपॉन AY ऍज इट इज. आता आपल्याला फक्त काय करायचं आहे, रेडियस स्पिअरची चेंज झाल्यानंतर लेंथ कशी चेंज होते हे तेवढं आपल्याला स्टडी करायचं आहे. त्याच्यासाठी बाकीचं सगळं मी कॉन्स्टंट ऍझ्युम करणार आहे. म्हणजे काय, 4/3 पाय इज अ कॉन्स्टंट, रो GL इज अ कॉन्स्टंट, AY इज अ कॉन्स्टंट. ओके, तर त्याच्यामुळे काय होणार आहे, L इज इक्वल टू लिहायचं झालं तर L इज इक्वल टू सम कॉन्स्टंट इंटू R क्यूब राहणार ना. मग बाकी सगळं कॉन्स्टंट ऍझ्युम केलं तर, आणि कॉन्स्टंट मी जर रिमूव्ह केला इथून तर काय येणार आहे, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब येणार आहे. L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब.
ठीक आहे. आता हे आपल्याला रिलेशन मिळालं इलॉंगेशन आणि स्पियरच्या रेडियस मधलं. म्हणजे याचा मिनिंग काय होतंय बघा, इलॉंगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस नाहीये. इलॉंगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब आहे. बघा, इलॉंगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियसचा मिनिंग काय होतो, रेडियस डबल झाली तर इलॉंगेशन डबल होणार, रेडियस ट्रिपल झालं तर इलॉंगेशन ट्रिपल होणार, रेडियस 4 टाइम्स झालं तर इलॉंगेशन 4 टाइम्स होणार. हे पण कधी होतंय, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर असेल तर फक्त. इथं रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आहे. म्हणजे जर रेडियस 2 टाइम्स झाली तर आर क्यूब म्हणजे 2 चा क्यूब किती होणार आहे, 8 टाइम्स होणार आहे. आणि त्याच्यामुळे इलॉंगेशन 8 टाइम्स होणार असं डायरेक्ट आपण काढू शकतो. अदरवाइज सिस्टमॅटिकली सॉल्व्ह करायचं असेल तर सपोज इनिशियल रेडियस ऑफ द स्पियर इज आर, दॅट इज व्हेन r1 इज इक्वल टू आर, हे उलट लिहितो, व्हेन radius of sphere r1 is equal to r, elongation, initial elongation, that is L1 is equal to L. Now radius of sphere is made double, that is 2r. तर त्यावेळी न्यू इलॉंगेशन L2 आपल्याला क्वेश्चन मार्क आहे. आता हे पण तुम्हाला माहिती पाहिजे की A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B. मग हे रेशो मध्ये कसं लिहायचं असतं, तर A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 लिहायचं असतं. हे रेशो मध्ये लिहिता आलं पाहिजे तुम्हाला. जर A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B असेल तर हे असं लिहायचं. कारण फिजिक्स मध्ये हा रेशो अनेक वेळा लिहून तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करावे लागतात. किंवा A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वेअर असेल तर याचं कसं येणार आहे रेशो, तर A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 स्क्वेअर येणार आहे. ठीक आहे, बघा हे रेशो तुम्हाला लिहिता आले पाहिजेत या पद्धतीनं. सिमिलरली सपोज x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब असेल सपोज, तर याचा मिनिंग काय होणार आहे, x1 by x2 इज इक्वल टू काय येणार आहे, y1 by y2 क्यूब होणार आहे. किंवा x2 by x1 लिहिलं तर काय येणार आहे, y2 by y1 क्यूब येणार आहे. तसं इथं बघा आपलं रिलेशन काय आलंय, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब आलंय ना. elongation is directly proportional to r cube आलेला आहे. And therefore what will happen in the ratio we can write L2 by L1 is equal to R2 by R1 cube. हे असं लिहिलं तरी पण चालतंय, L1 by L2 is equal to R1 by R2 cube असं लिहिलं तरी पण चालतंय. आन्सर काही चेंज होणार नाही. So L2 is the new elongation, L1 is the original elongation, L2 by L1 म्हणजे काय आहे, that is L आहे. न्यू रेडियस किती आहे, 2r. ओरिजिनल रेडियस किती आहे, r. r get cancelled, 2 cube that is equal to 8, and therefore L2 divided by L is coming to be 8, and therefore L2 is equal to 8L. त्याच्यामुळे हे लक्षात ठेवायचं, वायरला आपण स्पियर लावलेला असेल, खाली एक स्पियर लावलेला असेल, वायर मध्ये काय चेंज करणार आहे आपण, खालचा स्पियर r रेडियसचा 2r रेडियस केला ना, तर रेडियस डबल झाल्यावर त्याचं मास जे आहे ना ते 8 टाइम्स होतंय डायरेक्टली, वेट 8 टाइम्स होतोय, स्ट्रेचिंग फोर्स 8 टाइम्स होतोय, आणि त्याच्यामुळे इलॉंगेशन 8 टाइम्स होतंय. रेडियस डबल केल्यावर मास डायरेक्टली डबल होत नाही, लक्षात घ्या. Next, third application of the elongation is elongation of wire due to own weight. Elongation of wire due to own weight. आतापर्यंत इलॉंगेशन कधी काढलेलं होतं आपण, त्याला मास सस्पेंड केलेला असेल तर, सपोज दिस इज अ वायर, ओके, विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट लाईक दिस. ठीक आहे, आता याच्या खाली आपण मास लावलेला होता आणि त्या मासच्या वेटमुळे काय होत होतं, ही वायर इलॉंगेट होत होती. आता वायरला देखील स्वतःच काहीतरी मास आणि वेट असणार आहे ना, आणि तो देखील फोर्स डाऊनवर्ड डायरेक्शन ऍक्ट होत असणार आहे, आणि तो फोर्स काय करणार आहे, या वायरला खाली स्ट्रेच करायचा प्रयत्न करणार आहे, अँड देअरफॉर देयर इज अ इलॉंगेशन. तर इलॉंगेशन ऑफ वायर ड्यू टू ओन वेट चा फॉर्म्युला काय येतो बघा. इलॉंगेशनचा जनरल फॉर्म्युला आहे, दॅट इज प्ले, दॅट इज PL अपॉन AY. सपोज या वायरचं कम्प्लीट मास EM असेल, ओके, बाकीच्या प्रॉपर्टीज ऍज इट इज असणार आहेत, दॅट इज EL इज द टोटल लेंथ, ओके, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन म्हणजे हा सर्क्युलर एरिया, ओके. त्याच्यानंतर अकॉर्डिंग टू इट्स मटेरियल देयर विल बी सम यंग्स मॉड्युलस, ओके,
अँड एम इज सपोज मास ऑफ दिस रॉड. तर इलॉंगेशन ड्यू टू ओन वेट किती येते माहितीये का? पी हे रिप्लेस करावं लागेल आणि ते कशाने रिप्लेस करायचं आहे? mg/2 न. mg/2 L upon AY येणार आहे. सो इलॉंगेशन ड्यू टू ओन वेट येतं mgL divided by 2 AY. Okay. So this is the formula for elongation due to own weight. आता इथं एक क्वेश्चन असा निर्माण तुमच्या डोक्यामध्ये होऊ शकतो की इथं प्लेच्या म्हणजे फोर्स जो आहे, फोर्सचा फॉर्म्युला P म्हणजे फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर आहे फॉर द इलॉंगेशन. ते mg घेतलेलं नाही, मी mg/2 घेतलेलं आहे. याचं रिझन असं आहे की लक्षात घ्या, या वायरला आपण छोट्या छोट्या तुकड्यांच्या मध्ये डिवाइड केलं, कट केलं सपोज, तर प्रत्येक तुकड्यावर काय होत नाही, कम्प्लीट वेट ऍक्ट होत नाही. सगळ्यात टॉपमोस्ट जो इलिमेंट असणार ना, याचा टॉपमोस्ट इलिमेंट वर सगळं वेट mg ऍक्ट होत असणार आहे. बॉटम मोस्ट इलिमेंट वर अजिबात वेटच ऍक्ट होत नसणार आहे. सो ऑन एन ऍव्हरेज या वायरच्या प्रत्येक इलिमेंटवर प्रत्येक इलिमेंटवर किती वेट ऍक्ट होणार आहे? mg/2. हाफ वेट ऍक्ट होणार, कम्प्लीट वेट ऍक्ट होणार नाहीये. आणि त्याच्यामुळे इलॉंगेशन साठी इथं आपण जो फोर्स घेणार आहे ना, तो mg घेता येणार नाही, तर mg/2 घ्यावा लागेल. अदरवाइज हे आपण इंटिग्रेशन देखील सॉल्व्ह करू शकतो. इंटिग्रेशन सॉल्व्ह केल्यानंतर याचं सोल्युशन मिळतंय. परंतु त्या एवढ्या डिफिकल्टीमध्ये जायची काही गरज नाहीये. डायरेक्टली तुम्ही लक्षात ठेवू शकताय, एखादी वायर सस्पेंड केली, त्या वायरचं मास m असेल, लेंथ L असेल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A असेल, यंग्स मॉड्युलस Y असेल, तर त्याच्या स्वतःच्या वेटमुळे होणारं त्या वायरचं इलॉंगेशन असणार आहे mgL/2AY. ओके, फॉर्म्युला तोच असणार आहे प्ले, फक्त पीच्या ठिकाणी, फोर्सच्या ठिकाणी mg नाही प्लेस करायचं, तर mg/2 प्लेस करायचं आहे. ओके, पुन्हा एकदा सांगतोय, लक्षात घ्या, हा पीच्या ठिकाणी mg/2 का लिहिलं, mg का लिहिलं नाही? हे बघा, आतापर्यंत आपण काय बघितलंय की वायरला खालच्या एंडला जर mg एवढा फोर्स लावला, mg एवढा स्ट्रेचिंग फोर्स डाऊनवर्ड डायरेक्शन लावला, तर इलॉंगेशन किती होणार आहे? mgL/AY. ठीक आहे. परंतु वायरचं मास बॉटमला कॉन्सन्ट्रेटेड आहे का? नाही. वायरचं मास जे आहे ना, त्या पूर्ण वायरवर कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे, पूर्ण वायरवर. ओके, आता याचा सेंटरचा एलिमेंट सपोज घेतला, सेंटरचा एलिमेंट, आणि सेंटरचा एक छोटासा, एक व्हेरी स्मॉल एलिमेंट घेतला आणि त्याचं इलॉंगेशन सपोज काढायचं आहे. ओके, तर या इलिमेंट वर ऍक्ट होणारा फोर्स किती असणार आहे? याच्या खालचं वेट फक्त ना, म्हणजे टोटल वेट, जर टोटल वायरचं वेट mg असेल तर mg/2 येणार आहे. ठीक आहे. हा जो मिडल एलिमेंट आहे ना, त्याच्या थोडासा खालचा एलिमेंट मी जर कन्सिडर केला, तर त्याच्यावर ऍक्ट होणार वेट mg/2 पेक्षा कमी असणार. किंवा हा जो मिडल एलिमेंट आहे त्याच्या वर एलिमेंट कन्सिडर केला, याच्यावर ऍक्ट होणार वेट म्हणजे याच्या खालचं वेट, हे एवढं, या एलिमेंटच्या खालचं वेट, हे सगळं वेट येणार आहे, ते mg/2 पेक्षा जास्त येणार आहे. म्हणजे थोडक्यात याचा मिनिंग काय होतो, आपण मिडल एलिमेंटच्या वर गेलो तर प्रत्येक पॉइंटला mg/2 पेक्षा जास्त फोर्स ऍक्ट होतोय, स्ट्रेचिंग फोर्स डाऊनवर्ड डायरेक्शन. अगोदर ही कन्सेप्ट लक्षात घ्या की वायरच्या एखाद्या पॉइंटला ऍक्ट होणारा फोर्स किती असणार आहे, स्ट्रेचिंग फोर्स वायरच्या एखाद्या पॉइंटला, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हा पॉइंट घेतला, पॉइंट ए पॉइंटला ओढणारा फोर्स, पुलिंग फोर्स, डाऊनवर्ड फोर्स, दॅट इज वेट, किती असणार आहे? त्याच्या खालचं वेट असणार आहे फक्त. ओके, वेट बिलो दॅट पॉइंट ओनली. ठीक आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येक एलिमेंटला तेवढाच फोर्स इथे अप्लाय होत नाहीये. ओके, म्हणजे एक्झॅक्टली मिड पॉइंटला काय होतोय, mg/2 एवढा फोर्स ऍक्ट होतोय. टॉपमोस्ट पॉइंटला किती ऍक्ट होणार आहे? mg, कारण टॉपमोस्ट आपण लेअर जर कन्सिडर केला तर त्याच्या खाली सगळीच वायर येणार आहे. आणि बॉटम मोस्ट पॉइंटला किती येणार आहे? वेट 0, म्हणजे बॉटम मोस्ट पॉइंटच्या खाली वेटच नाही अजिबात, त्याच्या खाली रॉडच नाहीये. त्याच्यामुळं इथला जो लगतचा लेअर असणार आहे, बॉटम पॉइंटचा ऍडजस्टंट लेअर, त्याच्यावर डाऊनवर्ड फोर्सच नसणार आहे. म्हणजे थोडक्यात याचा ऍव्हरेज जर काढला, ऍव्हरेज फोर्स ऍक्टिंग ऑन द वायर जो आहे ना, तो काय येणार आहे? टॉप मोस्ट पॉइंटला mg, बॉटम मोस्ट पॉइंटला 0, मिड पॉइंटला mg/2, म्हणजे कम्प्लीट वायरवर ऑन एन ऍव्हरेज फोर्स किती ऍक्ट होणार आहे? mg/2 ऍक्ट होणार आहे. कम्प्लीट mg तर डेफिनेटली ऍक्ट होत नाहीये. आणि त्याच्यामुळे पीच्या ठिकाणी आपण काय घेतलेलं आहे? पीच्या ठिकाणी आपण mg/2 घेतलेला आहे. Okay, students. Now let's solve some questions from DC Pandey book. Okay, so this is one question. If a wire of length 4 meter, so what is given here? We are going to write here clearly. Okay,
given. The length of wire L is given as 4 meter. And cross-sectional area is also given, that is 2 meter square. It is stretched by a force of 3 kilonewton. This is stretched by a force of 3 kilonewton. Now kilo means 10 raised to 3. You know this. Kilo means 10 raised to 3 Newton. This is the force. Determine change in length due to this force. Change in length means elongation is to be calculated. Also, Young's modulus of the material is given. Young's modulus is given as 110 into 10 raised to 9 Newton per meter square. Okay. So this is a very simple question. Now we know that elongation is given by formula play, that is PL upon AY. So P is nothing but force, that is 3 into 10 raised to 3. Length of the wire is given as 4 meter. Divided by area of cross section is 2. And Young's modulus 110 into 10 raised to 9. Okay. Now here 4 divided by 2, that is 2. 2 into 3, that is equal to 6. 6 divided by 110. Okay. Into 10 raised to. How much 10 raised to? This is 10 raised to 3 divided by 10 raised to 9. आता हे पॉवरचं सबट्रॅक्शन सांगितलंय मी. ओके 3 minus 9 होणार. 3 minus 9 म्हणजे काय होणार आहे? -6. ओके सो elongation is 6 divided by 110. ओके तर हे असं लिहू शकतो मी 0. किंवा याला काय करतो 6 divided by 11 करतो. 6 divided by 11 करतो. आता 11 केलं तर हे 10 बाहेर येणार आणि 10 raised to 6 divided by 10 म्हणजे 10 raised to -7 होणार आहे. Now 6 divided by 11, you can do this calculation. Okay, 0.11 5s are 55. Okay, once again 5 is remaining. After that 11 4s are 44. Okay, now the 6 is remaining. Once again 5 is there, so 0.545 into 10 raised to -7 meter is the elongation. So this is the answer. So next question is like this: a steel wire of length 4 meter. So here once again given, okay, length is given as 4 meter. After that diameter of the wire, steel wire, whose diameter is given now here. Okay, diameter. So diameter is equal to 5 millimeter, and therefore radius will be equal to diameter divided by 2. That is 5 divided by 2, that is equal to 2.5 millimeter. आता हे मीटर मध्ये पण कन्वर्जन करायला पाहिजे ना. So 2.5 into millimeter means 10 raised to -3 meter. Milli means 10 raised to -3 असतं, हे तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे. So this is the radius. It is stretched by 5 kg weight. So 5 kg weight न stretch केले. So this is the force. Force is given as 5 kg weight. तर याच्या अगोदर देखील मी तुम्हाला सांगितलंय केजी वेट हे फोर्सचं युनिट आहे आणि आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना केजी वेट मध्ये फोर्स यूज करत नाही, न्यूटन मध्ये फोर्स यूज करतोय. सो दिस केजी वेट इज रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू द न्यूटन. सो न्यूटन मध्ये कन्वर्जन करण्यासाठी 9.8 न मल्टिप्लाय करायचं असतं. सो दिस इज कमिंग टू बी 49 न्यूटन. 5 into 9.8 is equal to 49. म्हणजे केजी वेट मध्ये फोर्स दिला तर न्यूटन मध्ये कंपल्सरी कन्वर्ट करायचा. लक्षात घ्या कसा कन्वर्ट करायचा, 9.8 न मल्टिप्लाय करून. And Young's modulus is also given. It is 2 into 10 raised to 12 dyne per centimeter square. Dyne per centimeter square. So this is the Young's modulus. Okay. आता y ची व्हॅल्यू मात्र डाइन आणि सेंटीमीटर मध्ये दिली आहे, ते मीटर मध्ये कन्वर्जन करावं लागेल. आता या प्रॉब्लेम मध्ये कन्वर्जन भरपूर आहे बघा, हे तुम्हाला व्यवस्थित स्टडी करावं लागेल. ओके 2 into 10 raised to 12 as it is into डाइन मीन्स 10 raised to -5 न्यूटन असते. कन्वर्जन बघा व्यवस्थित. डाइन मीन्स काय असतं 10 raised to -5 न्यूटन. अँड सेंटीमीटर स्क्वेअर म्हणजे मी पाठीमागे एकदा लिहून दिलंय, आठवते ना,
सेंटीमीटर स्क्वेअर म्हणजे 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वेअर असतं. जस्ट डाईनच्या ठिकाणी 10⁻⁻5 न्यूटन लिहायचं आणि सेंटीमीटर स्क्वेअरच्या ठिकाणी 10⁻⁴ मीटर स्क्वेअर लिहायचं आहे. And the value of Young's modulus is coming to be 10⁻⁻5 divided by 10⁻⁻4. म्हणजे किती होणार आहे 10⁻⁻1. 10⁻⁻1 into 10⁻12. So 2 into 10⁻11 Newton per meter square. Okay. So in this way we have got length, radius, force and Young's modulus. So elongation, find the increase in length that elongation is to be calculated. Now here you know the formula, elongation is given by formula play PL upon AY. Okay, so here I am going to place all the values. Force is given as 49 Newton. Original length is given as 4 divided by area of cross section. Area of cross section कसं काढणार, radius of wire दिले ना, radius of wire वरून pi r square, that is the area of cross section, into Young's modulus is 2 into 10⁻11. Okay, आता 4 ला 2 ने डिवाइड केलं, 2 राहणार आहे. Elongation is 49 into 2, that is 98 divided by pi into r square means 2.5 into 10⁻³ चा स्क्वेअर. डायरेक्टली इथे लिहितो मी. 2.5 चा स्क्वेअर 6.25 into 10⁻³ चा स्क्वेअर होणार आहे 10⁻⁻6 r स्क्वेअर. आणि म्हणून लक्षात घ्या, आपण बेसिक मॅथ का स्टडी केलं, बेसिक मॅथचा पार्ट, कारण लक्षात घ्या, कारण हे कॅल्क्युलेशन असं फिजिक्स मध्ये भरपूर असतं आणि इथं स्टुडंट अडकतात. हे कॅल्क्युलेशन लवकर समजत नाही. का समजत नाही, कारण त्याचं हे कॅल्क्युलेशनचं मॅथेमॅटिक्स जे आहे ना ते खूप कच्चं असतं आणि त्याच्यासाठी आपण ते बेसिक फाउंडेशन किंवा बेसिक मॅथचे व्हिडिओ टाकलेले आहेत, त्याच्यासाठी ते प्रिपेअर करा. ओके, सो 6.25 into 10⁻⁻6 okay r square into 10⁻11 as it is. Okay, so L is equal to 98 divided by pi ची व्हॅल्यू असते 3.14 into 6.25 okay into 10 to the power. इथे बघा 10⁻⁻6 आणि 10⁻11 होणार आहे 10⁻5 आणि 10⁻5 न्यूमरेटरला आल्यानंतर 10⁻⁻5 meter. Okay, so this calculation is to be done only. Now this calculation can be done by using log table. Okay, log table ना आपण हे calculation करू शकतो. That is 98 divided by 3.14 divided by 6.25. So this answer is coming to be, length is coming to be about 5 into 10⁻⁻5 meter. Okay, so this much is the elongation. Okay, हा व्हिडिओचा पार्ट थोडासा रिपीट करा आणि याच्यातलं कॅल्क्युलेशन कसं केलंय ते आज पुन्हा एकदा तुम्ही व्यवस्थित बघा आणि त्याच्यानंतर काय करा, त्याच्यामध्ये काही डाऊट असले तर विचारा. Okay students.